हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आजिर कहानीटी शेष पर्यंत शुणिला परे आपण माने कहिबे समाज रे कलुषित किए, नारी ना पुरुष। एक सुंदर होटेल, खूब बड़ ओ नामी भली लागुछि। कांथ परदा चटाण कहि देउछि तार संभ्रांत पणिया, किंतु एही होटेल पछरे अछि गोटिए बेसी बड़ नुहे किंतु गोटिए बड़ कोठा घर। कोठा घरटी सहित पूरा होटेल आजी चलचंचल। एबे भासी आसुथिला एक कंठस्वर सेही कोठा घर भितरु, आरे सबु तैयार रुह झियो माने, संध्या हेबा उपरे, ग्राहक आसीबे, कहिले जणे पुरुष कंठ। हे ठीक बोलिछि, आजी हमारा होटेल को नेता लोग आसबे रे, भल भल नाच सबु तैयार कर। आजी मंत्रीर पुओ मंत्री साजिछि, सेथिपाई परा एही महोत्सव। हेले हाँ, खाली नृत्य गीत खाइबा सबु उपरे उपरे हेबो। आम होटेल रे तो भित्तिरिया मनोरंजन भितरे। समस्ते मने रख, जेमिति भित्तिरिया काराबार पाई भितर को छड़ा अलगा कुआडे न आस, नहेले विपद, कहिला नारी कंठ। हाँ, ताहा थिला भद्र मुखा पिंधा होटेल प्रकृत सत्य। आउ सेही दुई जण, सेही बेश्यालय चलाउथुबा दुई जण, जणे नारी अन्य जणे पुरुष, अयाम्मा ओ रामाराव। एबे रामाराव आउ अयाम्मार भाषण बाजी सरीथिला, आउ समस्ते निज निज जगह को फेरी जाउथिले। समस्ते चली जिबा देखि अयाम्मा डाकिला शेषको जाउथुबा जणे नारी कविता को ओ कहिला, सुन कविता, चंद्रमा को कह सबुठु बेसी सजेई हेबो, आउ नाटक करिबनी। केही डाकिले किंबा ताको केही टिके छुईले सबुठारु सुंदरी बोली हाथ मारिबा पाई देउनी से ता देहरे। आउ केही डाकिले ताकू निशारे सुआई देई खसी जाउछि। एमिति जेमिति न हुए आजी, नचेत ता तंटी काटिदेबी, कथा सरीब। आगकू हऊ कही चलीगला कविता, गोटिए विरक्ति भरा चाहाणी रे अयाम्मा को देखी। हाँ, रामाराव आउ अयाम्मा गोटिए नृत्य ग्रुप चलांती सेही संभ्रांत होटेल रे, आउ पछरे बेश्यावृत्ति। झियो मानक असहायतारे चाकिरी देबा लालसारे गोटेई आणंती सेमानंकु एही वृत्तिकु। आउ गरीब लाचार्य नारी केतोटी टंका पाई हेउ किंबा परिवार भरण पोषण पाई हेउ बाछि निए एही पंथा। आउ थरे ए रास्ता को आसिले फेरिबा कष्ट, किंतु बेले बेले किछि असहाय नारी जन्मरु टाणी होई जाए एही नर्ककु निज अनिच्छारे, ठीक चंद्रमा भली। हाँ, चंद्रमा सबुठारु सुंदरी, चंद्रसम तेजस्वी ओ सुंदरी। ताको देखिले केही कहिबे नाही जे कौनसी बड़ घरर झियो नुहे बोली, किंतु चंद्रमा काहार जारज कन्या, जाहाको गोटेई आनिथिले रामाराव बोली समस्ते जानती। किंतु कविता कहे जणे व्यक्ति आसीथिले खूब संभ्रांत श्रेणीर, आउ ताकू तोली देइथिले रामाराव हातरे। चंद्रमा हातरे मुहरे स्वयं चंद्रंकर तेज थिला, आउ ता ठाणी गोटिए नबाबी घर भली। सेथिपाई आजी पर्यंत कौनसी लोक पाखरे सतीत्व हराई नथिला से। कविता आसी कहिला, चंद्रमा बुढ़ी कहूथिला, कान झुमुका पिंधु पिंधु कहिला, से जानिछि मु सेई कथा सेई गप, विरक्ति लागिलाणी मते। जाने मु मोर सतीत्व को लुटेई देबाकू बुढ़ी तार जीवन देइदब, किंतु ना, एहा संभव नुहे। मु नृत्य करिबी, मनोरंजन करिबी, किंतु कौनसी पुरुषर एही कामाग्नि बुझेई पारिबी नाही। मु जणे मनीष सर्कस रे थिबा मांकड़ नुहे, जाहाकू से नचेइब ता इशारारे। चक्षुरु अग्नि वर्षा हेउथिला चंद्रमार। कविता कहिला ता कांधरे हाथ रखी, चंद्रमा मोठारु तो बहुत सान, तते खूब भल पाए मु। तो आखिरे देखिछि मु एही कष्ट, तेणु अनेक थर कहिछि मु छाड़ी देई पळा सबु। ए सबु तो पाई नुहे, तू अनाथ नुहे, तते अनाथ करी दिया जाइछि। बेले बेले भाबे तो बापार मुह देखिले ताको गुली चलई देबी। एते भल कोट बोट पिंधा भद्रलोक माने एते घृण्य मनोवृत्तिर थांती। छी, मो रक्त गरम होई जाए भाबिले। छाड़, यार मूल्य कौन? तमे अनेक थर मते बंचेई देइछ मोर सतीत्व हराइबा बेले, हेले केते दिन आमे बंची परिबा? काहेकि तू जाउनु एहा सबु छाड़ी?
ବୃଥା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ନାନୀ। ତମେ ଜାଣ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବିନି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ। ଯଦି ଯିବା ସାଙ୍ଗରେ, ନଚେତ୍ ଯିବା ନାହିଁ। ନା, ମୁଁ ଯିବିନି। ଏ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଟକାଇବି ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ନା ନାନୀ, ମୁଁ ଗଲେ ସେମାନେ ତମକୁ ରଖେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ପାଠ ପଢ଼ିଛି ତମ ପାଇଁ। ଯଦି ତମେ ମୋତେ ସେହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଇନଥାନ୍ତ, ତେବେ ମୋର ଆଜି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶେଷ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂରା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେ ଜଣେ ଖୁବ୍ ଭଲ ନାରୀ। ହଁ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ସେ ତତେ କନ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ତୁ ଥରେ ହଁ କହିଲେ ସେ ତତେ ନେଇ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଖୁବ୍ ଦୂରକୁ। ଏହି ନର୍କର ରାକ୍ଷସମାନେ ତ ଛାଇ ପାଇବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ନାନୀ, ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯିବା। ନହେଲେ ମୁଁ ବି ତୁମ ସହିତ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁରୁକି ହସି କହିଲେ କବିତା, ତୁ ମୋତେ ତ ଭଲ ପାଇବାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ ଲୋ। ସତରେ ଜୀବନରେ ଏତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତତେ ଏହି ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ। ହଁ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଛାଡ଼େ, ଚାଲେ ଯିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ। ପରିବେଶ ରଙ୍ଗୀନ। ଏବେ କିଛି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ତା ପଛକୁ ପଛ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେବଳ ପୁରୁଷ ହିଁ ପୁରୁଷ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆଗମନକୁ ତଥାପି ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଏବେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟି ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର। କୁହାଯାଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅନେକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପାଇଥିଲେ ଏହି ପୁତ୍ରକୁ, ଆଉ ପିତାଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରି ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ସେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ବେଳେ, ତେଣୁ ପୁଅକୁ ବାପା ମା ସ୍ନେହ ଦେଇ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସେ। ସାଙ୍ଗ ଭଳି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ତା କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠାରୁ ନିଆରା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ହଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଜହ୍ନ ସମ ଶୀତଳ କିରଣ ଦେଇ, ଆଃ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ। ଅବିକଳ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରି ଚେହେରା, ସେଇ ନାକ, ଓଠ, ମୁହଁ, ଆଖିରେ ଚଞ୍ଚଳତା, ମୁଖରେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ। ଦୋଦପାଞ୍ଚି ହୋଇ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲେନି ସେ। ମନରେ ଆଲୋଡ଼ନ, କିଏ ଏହି? ଏହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ? କିନ୍ତୁ ଲାଚାର ସେ। ଚୁପ୍ ହୋଇ ନୃତ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଗୃହ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ରାମାରାଓ। ପରଖିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା। ଏହିମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତ ଚାଲିଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କର। ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖିଲା, ଚମକି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି। ଏ କ'ଣ? ଆଜି ଅତୀତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସେହି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ, ଯେଉଁଠି ତାକୁ କେବେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ନଥିଲା। ଅତୀତର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଆସି ରାମାରାଓ ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ଉଙ୍କି ମାରିଲେ। ହଁ, ସେଦିନ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଏକ ଚପଳମତି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ତା ହାତରେ ତୋଳି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଥିଲା କନ୍ୟା, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଦରକାର ଥିଲା। ସେବେଠୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ବଢ଼େଇଛି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ। ହେଲେ ଆଜି ପିତା, ପୁତ୍ର ଆଉ କନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ। ପୁତ୍ରକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନ ଆଉ ନାମ, ଆଉ କନ୍ୟା ବଦନାମ ଗଳିରେ ଜଣେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ସ୍ୱୟଂର ପରିଚୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ପାଇନାହିଁ। ରାମାରାଓ ଲାଚାର। ସେ ଦେଖିଛି ଚନ୍ଦ୍ରମା କଷଣ। ନା ନା, ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା। କାରଣ କାଳେ ଯଦି ସେ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ କାମାଗ୍ନିର ଶିକାର ହେଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ସେ କିଭଳି କରିବ? ଈଶ୍ୱର ତାକୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି ସତରେ। ନା, ସେ ଏମିତି କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଅୟମ୍ମା ଆସି ଡାକିଲେ ରାମାରାଓକୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ଖାଇବା ଆଦିକୁ ନେଇ? ସେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଯେପରି ଦେଖି ଆସେ। ତରବର ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଓ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। କିଛି ଅନର୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନୃତ୍ୟ କରି ଥକି ବସି ପଡ଼ିଲା ଇସାରା ଦେଇ କବିତାକୁ, ଓ କବିତା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ମଞ୍ଚକୁ। ନୃତ୍ୟ ବେଳେ ତାର ନେତ୍ରଦ୍ୱୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଓ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସେ। ଅଥୟ ମନ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତାର ସବୁ କଥା ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ପାଦର ନୂପୁର ବେଡ଼ି ସମ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆସି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲା ତାର ଅନେକ ସମୟ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପରେ। ଏତିକିବେଳେ କବାଟରେ ମୃଦୁ ଆଘାତ ଦେଲା କିଏ।
ମୁରୁକି ହସିଲା ସେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପରେ କୌଣସି ଏକ ପୁରୁଷ ନିଜର ପୁରୁଷତ୍ୱକୁ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ଆସେ ଓ ଦରଜାରେ ଆଘାତ ଠିକ୍ ଏହିଭଳି। ଦରଜା ଅଧା ଖୋଲି ମୁହଁ ବାହାର କରି ଦେଖିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଚକ୍ଷୁମାନ ଲାଲ, ଏକଦମ ରକ୍ତ ପରି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା ସେ, ଏ ଆମ ଶାସକ, ଆମକୁ ଶାସନ କରିବେ। ଆମେ କୋଉଭଳି ଶାସକ ବାଛିବୁ ଆମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତାଙ୍କ ପିଏ କହିଲା, ସାର୍ କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହ। କିଛି ଆଳାପ, କିଛି ଗଳ୍ପ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ମନରେ ଏକ ଧିକ୍କାର ଭରା ହସ ଦେଇ ସେ କହିଲା, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକିଏ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା କହି ଦରଜା ଆଉଜେଇ ଦେଇ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ସେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲା କିଛି ବେହୋସ କରିଦେଉଥିବା ଔଷଧ। ଏପଟେ ରାମାରାଓ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି କ୍ଷିପ୍ର ପଦଚାଳନା କରି ଆସି ଦେଖେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ନାହିଁ। ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଲା ତାର। ଆଉ କବିତାର ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ଏବେ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲେ ପଛକୁ, ଆଉ ପାଟି କରୁଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଚନ୍ଦ୍ରମା। ସବୁଠାରୁ ଦାମିକିଆ ସାଜସଜ୍ଜା ସେହି କକ୍ଷରେ ଥିଲେ ଦୁହେଁ। ଦେଖି ଚାଲିଥିଲା ସେହି ପୁରୁଷ ତାର ସେହି ରାତ୍ରିର ରାଣୀକୁ। ହଁ, ଆଜି ସେ ଖୁସି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ନାରୀ, ସେ କ'ଣ ଖୁସି ଥିଲା? ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀରବତା ରାଜୁତି କରୁଥିଲା ସେହି କକ୍ଷରେ। ବାହାରେ ପିଏ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିଲା, କେହି ଯେପରି ନ ଯାଇପାରିବେ ଜଗି ବସିଥିଲା ସେ। ଏତିକିବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ କବିତା ଓ ରାମାରାଓ। ସାର୍, ସାର୍, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଟିକିଏ, ସେ ଝିଅ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହିତ କଥା ଥିଲା। ନା ନା, ନୂଆ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ମୁଁ ଡାକିପାରିବି ନାହିଁ। ନ ଡାକିଲେ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ ଓ ଆପଣ ସେହି ପାପର ଭାଗୀ ହେବେ। ସେ କିଛି ଯୁକ୍ତି ପୁନଃ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମାରାଓ ଧକ୍କା ପକେଇ ତାଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ହଟେଇ ଦେଇ କବାଟ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ତା ସହିତ ଯୋଗଦେଲେ କବିତା। ପିଏ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଘଟଣା ସବୁ କହିଲେ। ଏବେ ଦରଜାରେ ଆଘାତ ପାଇ ଚନ୍ଦ୍ରମା କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର। କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମାରାଓକୁ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଭାଷାଶୂନ୍ୟ ଆଉ ଅବାକ୍। କ'ଣ ଘଟୁଥିଲା କେହି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ପିଏକୁ ଯିବାର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ହୋଟେଲର ସେହି ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ନିବୁଜ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମା ମୁହଁରେ। ରାମାରାଓ ଦୋଷୀଟିଏ ଭଳି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। କିଭଳି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଏଠାରୁ ସହରରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଝିଅକୁ ଦେଖି ମନ ହେଲାନି ଓ ସେ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। ଚକିତ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଚାହିଁଲା କବିତା ମୁହଁକୁ। ସେ ମଥା ହଲାଇ ସମ୍ମତି ଦେଲା। ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର। ଚନ୍ଦ୍ରମା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି? ମୋ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଏଠି? କାହିଁକି ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହିଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ନାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ପୁରୁଷପଣିଆ ଦେଖାଇବାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ନାରୀ ମା, ନାରୀ ସୃଜନକାରିଣୀ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଆପଣ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାରା ଅବଶ୍ୟ ଲଗେଇଥିବେ, ନାରୀ ବଚାଓ, ବେଟି ବଢ଼ାଓ, କିନ୍ତୁ କରିଲେ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ବଡ଼ଲୋକ, ସମୟ ଥାଇ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ନଚେତ୍ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଜି? ଜଣେ ଦୋଷୀ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ସେ ପୁଣି କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କେବେ ବି ନୁହେଁ, କେବେ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କଳା ହୃଦୟ ନୁହେଁ ମୋର। ଶେଷରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ସେହି କାଳିମା ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲେ ସାର୍। ପୁଅ ହତବାକ୍ ଥିଲା। ତାର ହୃଦୟ କେବଳ ଘୃଣାରେ ଭରି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି ଅବଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ନା, ପ୍ଲିଜ୍। ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୁନଃ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀବାବୁ ପିତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିପରି ରକ୍ଷକ ହୋଇ ଭକ୍ଷକ ସାଜିପାରିଲେ କହିଲେ? ରାମାରାଓ ଓ କବିତା ଦୁହେଁ ହତବାକ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲା। ସେ କହିଲା, ନା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁନି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଓ ସହର ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ
ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ। ହଁ, ଆଗକୁ ଆପଣ ଦୁହେଁ କେବେ ଯଦି ଏହିଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ମୁହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଶିବ। ଏହା କହି ସେ କବିତାର ହାତ ଧରି ବାହାରି ଚାଲିଗଲା ଓ ପ୍ରଥମ ଥର ଅଟକେଇଲେ ନାହିଁ ରାମାରାଓ। ସେ ଜାଣିଥିଲା ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ କୁଆଡ଼େ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାମାରାଓ ତାର ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ସେହି ଘଟଣା ପରେ ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଓ ସେଦିନ ଖବରକାଗଜର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଖବରଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ବୁଝିପାରିଥିଲା ତାଙ୍କର କର୍ମ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଆଜି ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲା କଳୁଷିତ କିଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିକାଲିକା ସମାଜରେ କଳୁଷିତ କିଏ, ଜଣେ ନାରୀ ନା ଜଣେ ପୁରୁଷ? ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।